मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. એને કંઈક શરીર ઠીક હોય ને કંઈક 5-50 લાખ મળે નિરોગ હોય ને ઠીક છે, ધૂળી ઠીક નથી. દુઃખથી ઘેરાયેલો પ્રભુ છો તને ખબર નથી. આનંદના નાથને તે દુઃખમાં ઘેરી નાખે છે. દુઃખનું નિમિત્ત છે. પૈસા દુઃખને અકિંચિત કરશે. लक्ष्मी राग का करने में अकिंचित करे, तो राग करते हैं ये दुख है. ये तो आया था प्रवचन सारा. 5 इंद्रिय का विषय सुख दुख की कल्पना में अकिंचित करे. शरीर सुंदर कुंवल स्त्री का देखकर तेरे राग होता है तो कहते हैं कि ये विषय है अकिंचित करे राग उत्पन्न कराने में. सुंदर रूप रूपाओं शरीर माखन जैसा, गाल शरीर में अवयवों, एक आकृति सुंदर नमनाई, उसमें जो तेरे प्रेम होता है तो प्रेम में वो अकिंचित करती जाए. समझ में आया? एम मोक्ष मार्ग में बंध भाव अकिंचित कर है. नहीं तो क्या लगाना था. नहीं. કૂતો બંધ કર્યો ને આચાર્ય કહેવાનો આચાર છે. भगवान आत्मा अपना स्वभाव से आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख का मुकने का उपाय है. और उससे दुख कैसे होता है कहते हैं, अने जिससे दुख है वो राग आदि ये मोक्ष मार्ग में अकिंचित करे. मोक्ष मार्ग बंध ने अकिंचित करे, ये बंध मोक्ष मार्ग में अकिंचित करे. समझ में आया? वितराग मार्ग લોકો યાદ સ્થાનિક વૈષ્ણવ હું દયા પાળો વ્રત પાળો અપ્પા કરો એ ધર્મ.
એના ઠેકાણે ક્યાં રાગની મંદતા કરતા હોય તો કદાચ મિથ્યા થઈ પુણ્ય બંધાય. આ શ્વેતાંબરમાં જાત્રા કરો, મોટી પૂજાઓ કરે નહીં, મોટી મોટી હાથી ને ઓલી કરે પાછે રથયાત્રા કાઢે, હાથી 5 ને હાથી હતા ને અહીં અમારે તે ત્યાં જયપુર કેટલા 21 હાથી નો ઘોડો હતો. શું એ તો બહારની ચીજ છે, એમાં ભાવ કરાયો હોય તો શુભ હો. गई थे ना पहले, बहुत पीछे तो बहुत वर्ष 40-60 मानस के सारू गाम रथ पर बैठे थे, भगवान पधर ત્યાં नजर इतना लोग 60,000 मानस के थे, 40,000 तो खरा चालने में हो, चेहरे को देखने में तो लाखों मेरी साधु देखने में आया था देश भूषण क्या था, जो निकला तो देखने का क्या है. लोगों मत एम थे कोई राजा है, एक ही हाथी क्या है. एम बेचारा बात करता बजाय खबर. हाँ आए थे तेरी. हाँ पर ये तो बाहरनी चीज प्रभु, ये तो बाहरनी चीज है, ये आत्मा से किया नहीं होता. हाँ हाँ है ना. एक कोई साथी बहार निकले ने एक हारे પછી સલામ નથી. ये तो बड़ी बाहरनी चीज प्रभु. उसमें राग शु हो तो बंद का कारण है, उससे कोई मोक्ष का कारण तुम्हें सहायक मिलती है. अब वो आखिरी बात आई. आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य महाराज दिगंबर संत मोक्ष ना मांडवा रूपिया देने. हाँ मंडप मंडप मोक्ष ना मंडप जेने भगवान ने दर्शन ज्ञान चारित्र थी वीटी दीधो छे. हाँ ये मोक्ष मार्ग से बंद कैसे हो? उसका अर्थ ये है राग आदि व्यवहार तो तेरे बंद का कारण है, उससे मोक्ष मार्ग कैसे हो? समझ में आया? आओ मार्ग से भाई. ये 96 गाथा हुई 97. आगे ऐसा कहते हैं जो निर्मल आत्मा को जाओ, जिससे ध्यान करने से अंतर्मूर्त में मोक्ष पति प्राप्ति हो. हाँ हाँ दृष्टांत पण आपसे बहुत सर. हाँ अप्पा जाय निमलऊ किं बहुये अने जो जायंतम परम प्रो लबैक खणेन. ये योगी निर्मल आत्मा ही ध्यान कर. आत्मा का ही ध्यान कर प्रभु, त्या ध्यान त्या कर, त्राटक ध्यान लगा दे. ज्ञान की पर्याय श्रद्धा की पर्याय में त्या लगा दे. ये ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है. समझ में आया? नियम सार में ये कहा कि ध्यान ये सब व्रत सब एक वक्त एक है. બધા બોલને કરતા આચાર્ય को પૂર્વા પર વિરુદ્ધ રહિત ચારી પંથ દિગંબર સંતોની બલિહારી છે. એમણે મોક્ષના માર્ગના મંડપ નાખ્યા કરે નહીં. એ મંડપે મોક્ષ દેવાના પંચમારા હતા તેવું જ્ઞાન નથી. आ एक भाव पीछे लेने का निर्मल आत्मा का ही एम छे ने
दया स्व ध्यान कर, अन्य बहुना की। बहुत पदार्थ है क्या? अर्थात दूसरा देश का એટલે ક્ષેત્ર, दूसरा काल અને दूसरा पदार्थ राग आदि व्यवहार, ये आत्मा से भिन्न है। तीर्थ क्षेत्र भी आत्मा से भिन्न है। काला कहेवाय नहीं भाई, શું કહેવાય? પંચકલાનિકના કાળ, तीर्थंकर पंचकलानिक, ये काल પણ તારે से भिन्न है। आओ कार्तिक मास 14 भगवान मुख पधारा, काल तो भिन्न है तेरी से। और पदार्थ राग आदि विकल्प से मानकर दूसरी सब पदार्थ तेरे से भिन्न है। त्रिलोक ना नाथ ने शास्त्र पण तेरे से तो भिन्न है। समझ में आया? जिससे अनंत ज्ञान प्रकट हो और अनंत दुख का अंत हो, ये उपाय तो अलौकिक होना चाहिए। अप्पा ये કર્યો ને બે અપ્પા કર્યા છે, નિદ્રા થઈ ગઈ, કાળ ગયો સારું સાંભળને। લોકોએ મનાવી દીધું। લોકોએ સ્થાનિક ભાષામાં તો તપને ત્યાગની જ વ્યાખ્યા બસ થઈ। સ્થાનિક ભાષા આવે છે ને, એમ જીવનલાલ સંઘવી અમદાવાદ, જૈન પ્રકાશ મુંબઈથી, બસ અત્યારે ચારે કોઈ એક જણે આપવા માંડ્યા છે, મહિનો કર્યા ફલાણાથી ગયા, અન્ય દર્શનના ઠેકાણા ન મળે। અને એવા વ્રત એ તો બધા બંધના કારણ છે। બંધના કારણ ને મોક્ષનો કારણ તો મિથ્યા પોસાય છે। मिथ्यात्व पुष्टि होती है, क्या धर्म होता है मानते हैं। अरे बाप बापा, है विरोध मानता, विपरीत अभिनिवेश। समझ में आया? ए मामा શું કહેવાય, ક્રમ બાવવાની છે ને પૂજા, કર્મ દહન પૂજા સિતમ્બરમાં બહુ આવશે। કર્મ દહન પૂજા, તીર્થચક્ર પૂજા, સાંજનાથની પૂજા, भविष्य ये तो एक सब भाव होता, खूब भाव है जो ત્યાં રાખ્યો હોય તો। એક અમે એમાં લક્ષ બીજો હોય તો શું ભાવે? ये शुभ भाव बंध का कारण है, वो मुख्य का कारण है, ऐसा है। આવું સત્ય એને સાંભળવા મળે નહીં તો ક્યારે કરે? અરે જિંદગી ચાલી જાય, મનુષ્યનું મળવું મુશ્કેલ પડે। અને જેની रसनी स्थिति पूरी होनी होगी, ये जो सत्य नहीं समझे तो निगूढ़ में चला जाएगा। भगवान एम कहते हैं तरस की स्थिति 2000 सागर है। तरस में रहना, 2 इंद्री से पचेंद्री, 2 इंद्री, तनेन्द्री, चौरेंद्री, असंगनी, पचेंद्री, नार की, त्रियंत, मनुष्य देह, ये रहे उसमें तो 2000 सागर। ये स्थिति पूरी થાય તો નિગુડ એક इंद्री जाए। नियम भगवान ने देखा, तो प्रभु तेरे है मोक्ष आत्मज्ञान करे तो ने ये आटू तो कहवाय છે कि आत्मज्ञान ने दर्शन चारित्र करे तो मोक्ष होता है। तरसनी स्थिति पूरी, संसाરની स्थिति पूरी। અને આત્મજ્ઞાન ને सम्यक किया नहीं तो तरसनी स्थिति पूरी, निगुढ़ની स्थिति शुरुआत। વસ્તુ ભાઈ આવી છે બાપા, એ ભય બતાવવા માટે નથી, વસ્તુ
વસ્તુની સ્થિતિ આવી છે ભાઈ. જો અહીંથી લપટ્યો, આ હા હા હા, આપણે ભાઈ નહીં, ધીરુભાઈ ધાંગધ્રા વાળા ત્યાં જામનગર રણજીત છે ને, રણજીત તળાવ, એ બિચારા બધા ગેટ ફરવાઈ ગયા છે. ત્યાં ગયા પાણી પીવા. આપણા છોટાભાઈના દીકરા રજનીભાઈને ભાઈ ભણતો બહુ પ્રેમ હતો અહીંયા. કોલેજમાં ભણતા બધા ફરવા ગયેલા. મોટું છે રણજીત તળાવ જામનગરમાં. પછી અમે જોવા ગયા હતા. ત્યાં બે છૂટી ગયો હતો ને પછી અમે ગયા હતા, બીજે વર્ષ જોવા ગયા હતા. હવે એ પાણીમાં પગ લપટી ગયો જરી. પાણી પીવાનું આમ હશે, એમાં લીલ ફૂક હતી ને, લીલ ફૂક કાય હાથ એસા પગ તરતા આવડે નહીં. હા, બે છૂટી 24 કલાકે તો હાથે મરજે. એટલે માછલા હતા ને, આંખું બાંખું ખાઈ ગયા. મચ્છ 24 કલાકે નીકાળો. તો મીંદડી સમજો, લોટાના આવતા ને આંકડિયા. પછી છોકરાઓ તો બિચારે એમના ખટારામાં કાઢી, એના કોલેજના છોકરા ફૂલના ઝાડ, એના ફૂલને શું કહેવાય, માળા નાખીને એવી રીતે કાઢી શકે છે. પણ એ બિચારો ધીરુભાઈ હતા, રજનીથી નાનો. હા હા હા, આ તળાવમાં લપટ્યો તો ગયો. એમ જે સંસારમાં લપટે જાય છે નિગોદમાં, એમ કેવું થાય છે. હા હા હા, અમે બીજા વર્ષમાં જોવા ગયા ત્યાં કે ધીરુભાઈ ક્યાં ગુજરી ગયા. ત્યાં એક બાવાની જગ્યા છે હરિજનની જોડી હતી. એ અહીં આવનારો સાઈનો પ્રેમી છે, હરિજન છે બાવો, જંગલમાં રહીને. એ આનો શિષ્ય છે આપણા ઉમરાળાના શામદાસનો. ત્યાં છે એ બાવો આવે સાહેબ, હરિજન છે બાવો. ત્યાં આગળ એની ઓલી છે ઝૂંપડી હતી, એથી આગળ ગયા જોવા. અહીંયા અહીં કે ધીરુભાઈ લપટી ગયા આ ઠેકાણે. પાણી જબર, એટલે કે આ તરતા આવડે નહીં. હા હા હા, એમ જેને સંસારમાંથી તરતા ન આવડે છે. એ નિગોદ આદિમાં ડૂબીને જાય છે બાપા. નિગોદ સ્થાન જ માતાનું, જેમ પીર હોય છે ને, કન્યાનું પીર હોય છે ને, એમાં નિગોદ જ આત્માનું પીર છે. પીર ત્યાં વધારે કાળ રહે છે, અને અનંતકાળ ત્યાં રહ્યો હતો. ત્યાંથી નીકળીને માણસ થયો છે. હા હા હા, માણસની દુર્લભતાની એને ખબર નથી. પૈસાની દુર્લભતા નથી, પૈસા મળવા એ દુર્લભ, મનુષ્યપણું મળવું એ દુર્લભ છે. હા હા, એવા મનુષ્યપણામાં જો આત્માનું સાધન, મનુષ્યનો અર્થ જ એ છે, મનુષ્ય તે જ્ઞાયતે ઇતિ મનુષ્ય. જે આત્મા તો જાણે તે મનુષ્ય, નહીતર તો બધા પશુ છે. મનુષ્ય સ્વરૂપ મૃગા ચરંતી. ભગવાન આત્મા બધું ભૂલ પડતું સામું જવું કે એક જો ત્યાં. હા હા, ત્યાં ધ્યાન કરતા ને ક્ષણમાં મોક્ષ છે. હા હા, એક ક્ષણમાં મોક્ષ છે. હા હા, ત્રણલોકનો નાદ નિર્વિકલ્પ આનંદથી બિરાજમાન છે. એની મોજૂદગી આનંદથી મોજૂદગી છે. હા હા હા, રાગ ને દુઃખથી મોજૂદગી उसकी નહીં. હા હા હા, એવી વાત છે ભગવાન આવી શકે. હા હા, ये ध्यान कर, बहुत पदार्थ से क्या प्रयोजन, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं. हाँ 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 हाँ, ये व्यवहार रत्न तो इसे भी क्या प्रयोजन तेरे, एम कहते हैं. तेरा प्रयोजन उसमें क्या सिद्धि होती है. हाँ हाँ,
राग आदि विकल्प जाड़ के समूह के प्रपंच से क्या फायदा? समझ में आया? राग आदि विकल्प जाड़ माला प्रपंच है, एम समझो अंदर। राग आदि विकल्प जाड़ माला, વિકલ્પની જાળની માળા એક પછી એક મોતી કરે. એમ સૂત્ર કાંતે છે ને, કાંતે કે એ પછી આમ દોરા નીકળ્યા જ કરે. એસે વિકલ્પની જાળના દોરા કાંટ્યા જ કરતે અનાદિ છે. કરોળિયો જેમ જાળમાં વીંટાય છે એમાં જાળમાં વીંટાઈ જાય છે. એક પછી એક વિકલ્પ કર્યા જ કરે કે રે બાપુ શું છે તને, ક્યાં જવું છે તારે? હા હા, જ્યાં જવું છે ત્યાં વ્યવહારનો સાથ નથી. સમજ આયા? તો કોને સાથ લઈને જવું તે રે અંદર? હા હા, દાખલો આપશે અલૌકિક પ્રયોજન નહીં. પ્રપંચ છે જાળા કીધું ને, જાળ સમૂહ એટલે માળા. માળા નથી કર્યું ભાઈ. વિકલ્પ જાળની માળા સમૂહ, વિકલ્પની જાળ માળા સમૂહ એક પછી એક કર્યા જ. એ કાંચણમાં દોરી હાંજા જ કરે, પૂરી થઈ જાય બીજી શું કહેવાય પૂણી આંધે તૂટે, તૂટવા નથી પછી એમનો દોરો હાંક્યા જ કરે. હા હા, પૂણી નહીં હોતી. આમ પગે હલાવે. હા હા હા, એમ ભગવાન વિકલ્પની જાળને કોઈની તોડી નથી. વિકલ્પની જાળને ત્યાં લંબાવી છે. હા હા હા, जिस परमात्मा के ध्यान करने वाले को क्षण मात्र में मोक्ष मिलता है. देखो भाषा, अरे किसको क्षण मात्र में मोक्ष हुआ ये दृष्टांत देते हैं. सब शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित निज शुद्ध आत्मरूप के ध्यान करने शीघ्र ही मोक्ष मिलता है. इसलिए वही हमेशा ध्यान करने योग है, हमेशा ध्यान करने योग है. निरंतर तेरा ध्येय में ध्यान तो उसका होना चाहिए कि समझ में आया? સાંભળો, હજી આવ્યું નથી. મોક્ષ થશે એમ કે શું કોને થાય છે ક્યાં કીધું? હજી તો થાય છે ની વાત આવે. इसलिए वह में ध्यान करने योग है. મુનિને પ્રધાનતા એ કથનથી બધાને માટે એ છે ને. ગ્રસ્ત હો કે ત્યાગી હો, એને આત્માના ધ્યાનમાં જતા કલ્યાણ ઉપાય છે, બીજો કોઈ ઉપાય છે નહીં. સમજમાં આયા? અહીંયા તો આત્માના દૂર બાંધે તો મુક્તિ હે, બાકી ધરામ છે કઈ એમ કે. હા 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 હા, બાયું ઉપાડે છે નહીં મેળું. નાની છોડી હોય 15 વર્ષની પણ એક માથે બે આમ છે. ધ્યાન ત્યાં હોય એનું, ભલે હારે હાલે ને વાતું કરે પણ ધ્યાન ત્યાં હોય. કારણ કે માથું ફરવું ન જોઈએ. હોય ને એ શું કહેવાય, ઈંડોણી. હા બરાબર. અને ઓલા નાટક આવે છે ના પણ ખેલ કરનાર 6 હાથ ઉપર 6 હાથ માથે દીવો કરે અને એ હાલે ત્યાં, પણ ત્યાં એનું માથું છે એને ફેરમાં ન થવા દે. પગ હાલે, શરીર હાલે, બધું હાલે. આપણે આવ્યો નતો ક્યાં ગામને કઈ કે આવ્યો સાહેબ મુંબઈ કર્યું હે? હા તો મારું ધ્યાન ત્યાં હોય ને. બાયું પણ 1, 2, 3 સુધી ચલાવ્યા.
ધ્યાન ત્યાં હોય, બધી વાતો કરે. આયા મુંબઈ આવે છે, અહીંયા આવે છે, મુંબઈ આવે છે. હા હા, આત્મવિશ્વાસ. સ્ત્રી એમ કે સાહેબની હારી વાત કરે, દાંત કાઢે, આમ પણ એનું ધ્યાન ત્યાં છે. એ પડી ન જાય, હાથ લગાડવું ન પડે ને, હાથ લગાડીને. હા હા, એમ ધર્માત્માના ધ્યાનમાં ચાલવા વેલી આત્મા પર છે. હા હા, સમજ આયા. અહીંયા दाखला है, ऐसा वृद्ध आराधना शास्त्र में कहा है. शास्त्र है महा आराधना शास्त्र. 16 तीर्थंकरों को एक ही समय में तीर्थंकर उत्पत्ति के दिन 20 तीर्थंकर 24 हुआ, 16 तीर्थंकर तो दीक्षा लिया, केवल ज्ञान हुआ. हाँ हाँ, एमा मुनियों थया, मुनि हुआ. तो ये उत्पत्ति के समय प्रथम साधु पहले चारित्र ज्ञान की सिद्ध हुई. ये साधु हुआ ने एकदम चारित्र हुए ना, चारित्र हुआ ने एकदम क्षण में केवल ज्ञान हो गया. भगवान तो हजी केवल ज्ञान पाया, हजी तो मोक्ष तो પછી જશે. समझ में आया क्या किया? भगवान को केवल ज्ञान 100 तीर्थंकर को पाया, उसका शासन में ऐसी बनेगी चीज कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ ने ध्वनि निकली, ત્યાં સાધુ हुआ. એક સાધુ હોવાને ક્ષણમાં કેવું જ્ઞાન પાકે મોક્ષ લઈ ગઈ. હા 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 હા, એ કીધું ભાઈ 24 તીર્થંકરો મોક્ષ પધારે, એમાં 16માં આમ બન્યું છે કે બીજા તીર્થંકરમાં તરત અંતર્મુહૂર્તમાં સાધુ થઈને કેવો ઉપાયમાં નથી. વાર લાગી કંઈક ઘણું કરવું ના. હા 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 હા, ભગવાન તો હજી મોક્ષ પછી જશે, કેવળ પાયા. અને જ્યાં વાણી નીકળી, હા હા હા, દીવ ધની સુની અને અંદર में घुस गई. अंदर દીવ ધની से नहीं हुआ, अंदर में गई, अंदर में अंदर आता. तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पाया. ये पहले चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मूर्त में मोक्ष हो गया. ये साधु अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान पाके मोक्ष चले गया. हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा है ने अंदर. अरे भगवान ने तो केवल ज्ञान हुआ है. तो तीर्थंकर ने कितना ने हजी हजारों वर्ष रहना है केवल ज्ञान में. साधु अंदर से ऐसा कोई हुआ, तरत ने तरत ज्ञान ने चारित्र पाया, और एक अंतर्मुहूर्त में क्षण में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष नहीं. हाँ 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 हाँ, સરલા જી આવી વાત છે. અહીંયા તો આત્માના ધ્યાનની મહિમા બતાવી है कि हजी तो भगवान को केवल हुआ मोक्ष तो कुछ ही हो, बहुत वर्ष भी होगा. साधु जी हुआ अंदर में. हाँ हाँ हाँ, अंदर में एकदम ज्ञान ने चारित्र पाया, अंदर में सम्यक ज्ञान है, दर्शन तो साथे. અને ક્ષણ માત્રમાં સાધુપણા रहा, क्षण मात्र में केवल ज्ञान हो गया. कपोक्षणी मान लिया. हाँ 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 हाँ, भगवान सामे बिराजते अंदर में, પછી क्या उसने खोट है. समझ में आया? જે चीज आराधने लायक है, ये चीज तो पड़ी है अपनी पास, ये पोते ऐसी है चीज. हाँ हाँ, देखो दाखला दृष्टांत. भगवान आत्मा इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान निकला પછી તો એને સાધુ हुआ हो. અને હજી મોક્ષ ભગવાન તો પછી પધારશે, આ તો તરત ક્ષણ में
અંતરના સ્થિર થઈને છપટ થઈને કેવું જ્ઞાન? કેવળ જ્ઞાન તો હુआ પણ તરત અંતર્મૂર્તે મોક્ષ. समझ में आया? नहीं तो केवल ज्ञान होकर भी वार लगे. हाँ 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 हाँ, दृष्टांत तो कैसा दिया है? समझ में आया? भगवान की वाणी सुनी ने अंदर में उतर गई अंदर से. तो साधु पद तो पाया और क्षण में केवल ज्ञान पाया और दूसरी क्षण में मोक्ष हो गया. समझ में आया? ऐसी आत्मा का ध्यान ની તાકાત એમ બતાના है. બહારના વ્યવહારમાં તો જાય ને થોથા विशेष कैसे? यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.